جو لوگ بھی سوشل میڈیا پہ شور مچاتے ہیں اس چیز کا کہ کسی نے کسی کے اوپر کافر کا فتویٰ لگا دیا، کبھی دیکھا ہوگا بہت ساری ویڈیوز، ایک مولانا دوسرے مولانا پہ لگاتے ہیں نا کافر کا فتویٰ. یہاں بات اس چیز کی نہیں ہو رہی کہ کوئی کسی کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ لگا رہا ہے، کیونکہ آپ سوشل میڈیا پہ کئی جگہ یہ دیکھیں گے کہ ایک مولانا دوسرے مولانا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ بول دیا تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہم پر کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیا. یہ دیکھا ہوگا، کئی دفعہ دیکھا ہوگا. کافر ہونے کا فتویٰ لگانے والے ہم یا آپ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے. اب ہم نماز پڑھنے میں دیر لگاتے ہیں، جاتے نہیں ہیں. ہم دوسرے کی حق تلفی کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. کہیں ہمیں پیسہ نظر آ جائے کہ یہاں سے ہمیں 4 پیسے کا فائدہ ہو رہا ہے، اور گائز بی آنیسٹ، مطلب آپ کس سے جھوٹ بولو گے؟ اگر جھوٹ بولو گے بھی تو کس سے جھوٹ بولو گے؟ کس سے بولو گے؟ اپنے آپ سے تو بول نہیں سکتے، تو پھر کس سے بولنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیونکہ دوسرا آدمی بھی سمجھ رہا ہے آپ کو، تو کس سے بول رہے ہو؟ اللہ سے بولنے کی کوشش کر رہے ہو، رائٹ؟ جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہوگا وہاں ہر شخص دنیا کا بھاگ کر جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں. آپ کو اس چیز کی ریس کرنے کی فکر نہیں ہے کہ میں ایسے کام کروں کہ جب میں مروں اور جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں اس دن میرا مقام کچھ بہتر ہو. نہ کہ آپ اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج کے دن مجھے جو مل سکتا ہے میکسیمم وہ مل جائے، جتنا ہے اس سے زیادہ مل جائے. ہم یہ سوچتے ہیں اکثر کہ ہمارے پاس اگر پیسہ آ گیا ہے تو مزید پیسہ آ جائے. کیوں؟ کیونکہ ہماری آنے والی 7 پشتیں بیٹھ کر کھائیں. کانسیپٹ ہے. کہیں کسی کو دولت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، کہیں کسی کو کسی خزانے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، کہیں کسی کو کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس سے اس کو فائدہ ہوگا، تو وہ اپنے 2 وقت کی روٹی کا کبھی نہیں سوچے گا. وہ اپنا یہ نہیں سوچے گا کہ یار مجھے اتنا پیسہ مل جائے کہ میں اپنی زندگی ایک سکون سے گزار سکوں. وہ یہ چاہے گا میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ نہ مجھے کبھی کوئی کام کرنا پڑے، نہ میری اولاد کو کبھی کام کرنا پڑے، نہ ان کی اولادوں کو کبھی کام کرنا پڑے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اتنا زیادہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے، آپ کیسے اللہ کی راہ پہ چل سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس کام کی نفی کر دی ہے قرآن کے اندر. اور کافر کا فتویٰ میں یا آپ لگانے والے کوئی نہیں ہوتے. کافر کا فتویٰ اللہ تعالیٰ نے ہی لگا دیا ہے اپنی کتاب میں، اور ایک دفعہ نہیں ہے، بار بار لگا دیا. اس لیے میں اس بات کے پیچھے پڑھ کے اب میں نے بس کر دیا یہ چیز بولنا کہ بھائی قرآن کو اسٹریٹ اوے ترجمے سے پڑھ لو. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک جنرل پرسپیکٹیو پہ بات کرتے ہیں کہ میرا کیا فائدہ ہے اس کے اندر. آپ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں میرا کیا فائدہ ہے؟ میرا فائدہ اتنا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ میں نے اپنی آواز میں اس پورے قرآن شریف کو پڑھ کر ریکارڈ کیا تو مجھے اس کا صدقہ جاریہ میں ثواب مل جائے. اس کے علاوہ میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو مجھے اس کا ایک پرسنٹیج ملے گا. آپ پرسنٹ پہ بات کرتے ہو نا کہ یار میں آپ کو یہ کانٹریکٹ دلوا دوں. جو گورنمنٹ کی پوسٹ سے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میں آپ کو یہ کانٹریکٹ دلوا دوں گا تو مجھے اتنی % چاہیے. زرداری کو بولتے تھے نا مسٹر 10%، کہ یار جو بھی ٹھیکے ہوتے تھے وہ دلوا دیتا تھا اپنے کسی کو بھی جاننے والے کو، لیکن 10% اس کا ہوتا تھا. تو آپ پرسنٹیج کی بات کر رہے ہیں، تو میں اسی پرسنٹیج کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی کام کریں گے شاید مجھے اس کا کچھ % مل جائے کہ یار تم نے جو پڑھا تھا اس کو سن کر کسی آدمی نے اپنی زندگی کو ٹھیک کر کے اپنی آخرت سنوار لی اور اپنی اولاد کی سنوار لی، اپنے ماں باپ کی سنوار لی، تو مجھے اس کا % ملا. لیکن میجر فائدہ کس کو ہے؟ میجر فائدہ تو آپ ہی کو ہے. میجر فائدہ آپ ہی کو ہے، یا جو اس کو سن کر عمل کرنے والے ہیں اس کے اوپر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہاں لگایا ہے؟ بہت جگہ لگایا ہے. لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں آج ریفرنس دینے کے لیے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پرنور کتاب ہے. الف لام را، یہ ایک پرنور کتاب ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے تمہارے لیے کس لیے نازل کی؟ پڑھنے کے لیے نازل نہیں کی الحمد للہ رب العالمین، پڑھنے کے لیے نازل نہیں کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ نہیں ہے. ہمیں کیا کک سمجھ میں آ رہا ہے؟ تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ کسی کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہماری زبان تو نہیں ہے نا عربی، ہماری زبان عربی نہیں ہے. سیم وے کہ چائنیز یا فرینچ کے اندر آپ کے سامنے کچھ بھی بول دیجیے، آپ کو کیا سمجھ میں آنا ہے یار؟ تو ایک اتنی سی بات اگر ہم اپنے لیے نہیں سمجھ پائیں گے تو کب سمجھیں گے؟ کیونکہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یار ہمیں موت سے پہلے یہ سمجھ آ جائے گی، تو تمہیں نہیں پتا میرے بھائی موت کس وقت آنی ہے.
हो सकता है तुम्हारे पास आज जब तुम ये देख रहे हो, अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हारे पास ये आखिरी दिन हो, आखिरी टाइम हो, आखिरी घंटा हो, इसके बाद तुम्हें मौका ना मिले। और हो सकता है तुमने इसको देख कर तुम्हें कहा क्या बकवास है, और तुमने स्किप कर दिया कि कुछ और तुम्हें कोई रंगीन चीज़ मिल जाए, क्योंकि भरी में है ना चीज़ें, रंगीन चीज़ें तो, राइट। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि ये पुरनूर किताब है और हमने तो इस किताब को तुम पर इसलिए नाजिल किया है कि तुम लोगों को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाओ, यानी अपने उस परवरदिगार के रास्ते की तरफ जो हर ऐप से पाक है, और जो कुछ आसमान और ज़मीन में है सब अल्लाह का है। मतलब आप यहाँ पर नौकर हैं, आप बंदे हैं अल्लाह के। आप किसी जगह जब जॉब करने जाते हैं, कभी सोचा है किसी कंपनी में जब आप जॉब करने जाते हैं उसका प्रिंटर उठा के छुपा के ले आते हैं, उसका कंप्यूटर डाल के बैग में ले जाते हैं, उसके पार्ट्स निकाल के ले जाते हैं। आप किसी चीज़ पर अपना क्लेम करते हैं जब आप कहीं जॉब पे जा रहे होते हैं। अब आपका जो एम्प्लॉयर होता है उसकी किसी चीज़ के ऊपर एज ए एम्प्लॉय जब आप काम कर रहे होते हो, आपने किसी उसकी चीज़ पर क्लेम किया है। उसके पास बड़ी बड़ी जो पेमेंट सारी होती हैं उस कंपनी के अंदर, आपने उस पर आप क्या उस पर क्लेम कर देते हो कि जब मेरी हो गई है। तो अल्लाह की ज़मीन पे कैसे क्लेम कर रहे हो यार कि मेरी चीज़ है, मेरी ज़मीन है, मेरी दौलत है, मैंने कमाया है, कुर्सी मेरी है, ये पोजीशन मेरी है। कौन होते हो आप करने वाले, और औकात क्या है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकते। छलांग लगा दो तीसरी मंजिल से, दूसरी मंजिल से छलांग लगा के दिखाओ, गारंटी क्या है कि मरोगे। हो सकता है हम नहीं मारें तुम्हें, हो सकता है तुम्हारी टांग टूट जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, अपाहिज हो जाओ, सर डैमेज हो जाए, लेकिन जिंदा रहो। एक नासूर बनकर जिंदा रहो कि घर वाले भी पछताएं कि यार क्यों बच गया ये आदमी। और ये रियलिटी है यार, ये रियलिटी है। इस चीज़ को समझने, हम अगर नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। फिर आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं सूरह इब्राहिम के अंदर, ये एक एक आयत पे घंटों बात हो सकती है, घंटों, लिटरली घंटों बात हो सकती है, राइट। मैं तो बहुत समाप्त करके कर रहा हूँ कि मतलब कितना बोलूँ मैं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होना, फ़ायदा आपका ही होना है, तुम्हारा ही होना है, ठीक है। आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि ये पुरनूर किताब है, हमने इसलिए नाजिल किया है कि तुम लोगों को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाओ। अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ कौन लेके जाएगा। अंधेरे में आप खड़े हो या आप अंधी हो, बराबर है ना। आप अगर अंधे हो, आप अंधेरे में खड़े हो तो आप बराबर हैं। तो आपको अंधेरे से निकालकर जो रोशनी में ले जा रहा है, आप तो उसका शुक्र अदा करोगे ना यार कि मुझे तुमने रास्ता दिखाया था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। आप किसी सुनसान जगह पे खड़े हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, GPS आपका काम नहीं कर रहा, बिल्कुल आप लॉस्ट हो, और कोई वहां पर आके आपको कहे कि यार मैं आपको यहां से सिटी तक ले जाता हूँ, शहर तक ले जाता हूँ, तो अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जा रहा है ना वो इंसान। यहां पर अल्लाह ताला अपनी किताब में बार बार बोल रहा है कि इस किताब को पढ़ो, मैं अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाने के लिए किताब उतारी है। और आगे बोल रहे हैं कि उन काफिरों के लिए अजाब मुकद्दर मतलब मुकद्दर हो चुका है। मुकद्दर मतलब तुम्हारी किस्मत में लिख दिया अजाब, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हें दुनिया की जो फ़ायदा है बस वही मिलेगा, और उसके बाद ये फ़ायदा भी रिवर्स होकर तुम्हारे पर आएगा, तुम्हारे औलाद की परेशानी की सूरत में, तुम्हारे खुद की परेशानी की सूरत में, तुम्हारी बीवी की परेशानी की सूरत में, तुम्हारे माँ बाप की परेशानी की सूरत में। किस चीज़ से बचोगे। और हम ये कह रहे हैं कि हम पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल नहीं होती। अल्लाह ताला ने कहा कि वो काफिर लोगों के लिए अजाब मुकद्दर बन चुका है, तबाही और बर्बादी उनके लिए मुकद्दर बन चुकी है, जो आखिरत के मुकाबले में दुनियावी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अब आप और मैं अपने आप से पूछ लो कि हम में से कितने ऐसे हैं जो दुनिया की लग्जरियस लाइफ को नापसंद करने वाले लोग हैं, उसके पीछे भागने वाले नहीं हैं। हम कितने लोग ऐसे हैं जो हम इस सोच कर शुक्र अदा करते हैं कि हमारे पास हाथ पैर सलामत हैं, सांस ले रहे हैं, ज़बान है, बोलने के लिए कान है, सुनने के लिए आंखें हैं, देखने के लिए, इस चीज़ पर ही अगर सजदे में पड़े रहो तो काफ़ी है। लेकिन पैसा उसके पीछे भागे जा रहे हैं। और ये किताब जो है, ये किताब किस पे उतरी? ये काफिरों की बात थोड़ी हो रही है। कौन काफिर? अगर मैं किसी को बोल दूंगा यार ये बंदा इस तरह की हरकत कर रहा है और वो काफिर है, अगर मैंने ये बात बोल दी तो मुझ पर वो बोल देंगे कि यार आप तो काफिर का फतवा लगा रहे हैं। मैं कौन होता हूँ लगाने वाला? ये तो अल्लाह ताला ने लगा दिया कि जो लोग दुनियावी ज़िंदगी के ऊपर ज़्यादा फोकस करके बैठे हुए हैं और आखिरत की ज़िंदगी को भूले हुए हैं, ऐसे काफिरों के लिए तबाही और बर्बादी मुकद्दर है। तो मेरे भाई इसको पढ़ो, इस किताब को, राइट। इसके ऊपर घंटों बात हो सकती है, लेकिन
ابھی کے لیے اتنا سمو پہ اپنا خیال رکھنا. ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.